අවසරයි හාමුදුරනේ අපේ අද අපි සමග එකතු වී සිටිනවා මේ අතිපූජනීය ගෞරවනීය අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ලෙච්වර්ත් විහාරස්ථානයේ සහ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ අධිපති අකොට්ල සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ කවුරුත් විශේෂ හැඳින්වීමක් දක්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම අපිට බොහෝම හිතවත් අපේ දාම්මල පියනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බද්දේගම රත්නසාර පිරිවෙනාධිපති දාම්මල පියනන්ද හාමුදුරුවෝත් අපිට වැඩලා ඉන්නවා අපව ලංකාවේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා. ඉතින් අද බොහොම සතුටුයි දෙනමම අපි සමග සහභාගී වීම ගැන. අපේ දහම් සිසිල වැඩසටහන යම් කාලයකට වෙන වෙන කටයුතු නිසා පොඩ්ඩක් අත්හිටුවලා තිබුණාට නමුත් ඒක නැවත පටන් ගැනීම බොහොම වාසනාවක්. ඒකට අපි බොහොම මේ පින් දෙනවා මේ සංගීතයි සංගතයි. අද විශේෂ හේතුව අපේ සමග සහභාගී වෙලා ඉන්න බණ්ඩා සෙනවිරත්න මැතිතුමා ආචාර්ය බණ්ඩා සෙනවිරත්න මැතිතුමාගේ 77 වෙනි ජම් උපන් දිනය. ඉතින් ජූනි මාසේ 6 වෙනිදා ඒකට බොහෝම අපිට සතුටුයි ඔබතුමාට අපි මේ belated birthday කියන එක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ බොහොම සතුටුයි. එතකොට ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ සුරංජනී අපේ සුරංජනී සෙනවිරත්න මැතිණියටත් පින් පමුණුවන්නයි. ඒ වගේම අනිත් සෑම නැසීගිය දෙමව්පියන්ට මේ උදවියට පින් පැමිණියට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ මේ අපි කාගෙත් විශේෂයෙන්ම අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙත් අනිත් හැමෝගෙමත් සතුට සාමය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ මේ සංගීත සහ අසංග දෙපළ. එම නිසා වැඩි වේලාවක් ගත නොකර මම ආරාධනා කරලා සිටිනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට අද වැඩසටහන කරුණාවෙන් මේ ආරාධනා කරනවා වැඩසටහන පටන් ගන්න කියලා. අවසරයි හම්බුනේ. පෙරුවන් සරණයි. පෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. නමෝ බුද්ධාය. Good evening all. As usual, we are hosting the Daham Sisila Dhamma Dhamma discussion program regularly hosted by Milton Keynes Vihara. Today we host this Daham Sisila program to provide the opportunity for all of us to reflect few minutes of the Dhamma, also engage few minutes of Dhamma discussion, Dhamma Sakkhapanna, thereby gain the higher merits called Dhamma Dana, the merits accrued by this gain the highest form of blessings. Today this Dhamma Dana is very kindly sponsored by our Mr. Asanga and Mrs. Sangeetha Agalakotuwa. They would like to dedicate these blessings especially to beloved Father to celebrate 78th birthday. So as venerable monks, we are so happy to have this meritorious ceremony and blessing ceremony, to have the presence of our Dr. Banda Seneviratne, beloved Father, and wish him all the good health and all the success and all the happiness, longevity, and to make the most of this human life and fulfill all objectives, to find the happiness and good health, protection and progress from all around. Also, we would like to share these merits with beloved mother, Mrs. Suranjini Seneviratne, and transfer these merits in her good name, wishing her to attain the supreme bliss of Nibbana.
Also, we dedicate these merits and blessings to the venerable monks and all our community, everyone of the temple, Vihara here, wishing them also good health and success for the Vihara and the community. Now we are going to start our Daham Sisila Dhamma Dana program by observing the 5 precepts, paying our homage to the Buddha Dhamma Sangha, and spending few minutes to listen to this today's Dhamma Dana topic in Sinhala and few minutes in English. After that, we come together to discuss this Dhamma topic both in Sinhala and English languages. So let us bring our hearts and minds together and start by observing the 5 precepts. Please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Our most venerable Dhamma the Pandita Hamdru will administer the 5 precepts. Sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tiyampi buddhang saranang gacchami. Tiyampi buddhang saranang gacchami. Tiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tiyampi sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchāchārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Chāchārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Sāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Kāmēraya majjapamādaṭṭhānā veramani sikkhapadang samadhiyami. Swamiraya majjapamādaṭṭhānā veramani sikkhapadang samadhiyami. We pay our Sadhu, homage. sadhu, sadhu. We pay our homage to the Supremely Enlightened Lord Buddha and especially dedicate these merits and blessings to wish our Dr. Banda Seneviratne, beloved father, a very happy birthday and all the good health and protection. Also, all the blessings for our Sangha Mahatma and Sangeetha Nona to find the good health, protection, and to eliminate any difficulties and uncertainties and other unexpected situations, and find the best of health, protection from all around. We dedicate these blessings of the Buddha Dhamma Sangha for the good health and happiness. Also, we dedicate these merits to the beloved mother, Mrs. Suranjini Seneviratne, and all other departed relatives and friends. Bearing that in our heart, let us pay our homage to the Buddha Dhamma Sangha together.
ඉතිවිසෝ භගවා අරහං සම්මා සරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු පනුතරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ පච්චත්තං වේදි ධම්මෝ හෝති උපරිපන්නෝ භගවතු සංඝෝ උපරිපන්නෝ ආවක සංඝාය පටිපන්නෝ භගවතු ආවක සංඝෝ සාමිචි පටිපන්නෝ භගවතු සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස පුග්ගලා ඒසු භගවතු ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ අංජලි කරණී අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛං ලෝකස්සාති වන්දාමි දේතියං සබ්බං සම්පඨානි සුපටිත්තිතං ආරේක ධාතු මහා බෝධි රූපං සකලං සදා ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා අච්ඡයං කමමේ භම්මේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා අච්ඡයං කමමේ ධම්මං සම්දිත්තික අකාලික ආයේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා අච්ඡයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ තං සමාගමෝ ආව නිබ්බාන පත්‍ය සාදු සාදු සාදු. Now we are starting our Sinhala Dhamma sermon for about 20 minutes. During that, those who are not familiar with the language, they can sit and meditate with the intentions, listening to the Dhamma. It's a form of meditation called Dhammanussati. After that, we continue the program in English as well. මේ වෙලාවේදී අපි සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ගාල්ල බද්දිගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති අතිගෞරවනීය දුටුගැමුණු රජමහා විහාරස්ථානයේ අතිගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පඬිත හම්බුන් වහන්සේට කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණයට දහම් ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්නේ Sad, sad, sad. Accattavalesu atra gaccantu devata saddhammang munirajassa sunantu sakka mokkadang ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒක පුද්ගලෝ උපජ්ජති උපජ්ජමානා බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තාය හිතාය දේව මනුස්සානං තී මුලස්නේ වැඩ සිටින Milton බෞද්ධ විහාරස්ථානයේදී විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති
අපුරුල සමිත පඬිතුමන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි අද දවසේ දහම් සිසිල වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට සිහිපත් කරන් තියදුනේ සංගීතා මහත්මියගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ සෙනවිරත්න මහත්මයාගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරමින් එතුමාට සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්ට ආදරණීය දියණිය හැටියට දුර කතර ප්‍රදේශයක ජීවත් වුණත් තුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරන්නයි බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රය වන්දනා කරලා බණපදයක් දේශනා කරවාගෙන විහාරස්ථානය මිල්ටන් විහාරස්ථානයේ විසන මහා සංඝ රත්නය ලවා මේ කටයුත්ත සිදු කරන්නේ. ඉතින් අපි තාම කරුණාවෙන් දයාවෙන් ආදරණීය පියාණන් වහන්සේට සෙනවිරත්න මහත්මයාට සුබ උපන්දිනයක් වේවා පෙරවන් සරණෙන් සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා අපි සාදු කියලා පළවෙනියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම සන්තෝෂයි අද දවසේ අපිට ධර්ම දේශනාවක් තුළින් හමු වෙන්න ලැබීම. අපි මේ සඳහා මාතෘකාව සභාගත බොහොම ප්‍රසිද්ධ සූත්‍රයක්. මේ සූත්‍රය සක්ඛපඤ්ඤ සූත්‍රය. මේ අතුලත් වෙන්නේ දීඝනිකායේ කියන ධර්ම කොටසේ පුස්තකයේ තමයි අතුලත් වෙන්නේ. වචනාර්ථය ගත්තාම සක්ඛ කියලා කියන්නේ සක්‍රයක්. පඤ්ඤ කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නවල. සක්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපු ප්‍රශ්න කිහිපයක් අතුලත් වෙලා තිබෙන සූත්‍රය තමයි සක්ඛපඤ්ඤ සූත්‍රය. ඒකේ අවස්ථා 4-5ක් විතර සූත්‍රයේ කොටස් වලට කිහිපයකට බෙදලා තියෙනවා. අපිට මේකේ හම්බ වෙනවා මාතෘකා කිහිපයක්. එකක් තමයි පංචසික. පංචසික කියලා කියන්නේ වීණා වාදකයෙක්. බුදුහාමුදුරන් කාලේ හිටපු දක්ෂ වීණා වාදකයෙක් බව මේ සූත්‍රයේ පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම සක්කූප සංඝ කියලා කියන්නේ සක්කූප සංඝ සක්කයා සහ අර දේව සමූහය අතර ඇති වෙච්ච සාකච්ඡාව. ඒ වගේම ගෝපක කතා ඒ වගේ ආදි වශයෙන් 5ක් 6ක් 7ක් ආදි වශයෙන් කොටස් වලට සූත්‍රය බෙදලා තියෙනවා. මේකේ සූත්‍රයේ සරලාර්ථය කිව්වොත් මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ හේතුඵල සම්බන්ධතාවය. එක පැත්තකින් හේතුඵල සම්බන්ධතාවය. අපේ මාතෘකාව තියෙන්නේ තමන්ගේ හිත්වල ඇතිවන ක්ලේශ ධර්ම එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ හිත් ගිනිගෙන දැවෙන ආකාරය නිවාගන්නේ කෙසේද කියලායි අන්තිමට මේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ ප්‍රශ්නවලට බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන උත්තර වලින් පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ මේ සූත්‍රයේ තියෙන හරය. හේතුඵල සම්බන්ධතාවයේ කිව්වොත් ඒක හරය. ඉතේ තියෙන ප්‍රශ්න හේතුඵල සම්බන්ධතාවය නිවාගන්නේ කෙසේද? ඉතින් මේක දීර්ඝ සූත්‍රයක්. බොහොම රසවත් සූත්‍රයක්. මොකද පංචසික කියන පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ ඒක ගාන්ධර්ව පුත්‍රයා. දැන් මේකේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නෝ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය තෙමේ ඉන්නෝ. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නේ මගධ ජනපදයේ රජගහ නුවර අම්බසණ්ඩ කියන කැලේ ඉන්දශාලා කියන ගල් ගුහාවේ. රජගහ නුවරේ කියමු අපි. රජගහ නුවර බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නකොට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර ඉන්නේ දේවලෝකේ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට මේ සූත්‍රයේ හැටියට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ දිව්‍ය ඥාණය උපයෝගී කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා බලන්න. මෙහෙම බැලුවාම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා පෞතිසා දේවිය ඇසියන්ට කතා කරලා කියනවලු අපි බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න යමු කියලා. එහෙම කිව්වහම බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්නේ මේ දේව සමූහය එකපාරට එන්නේ නැහැ. සූත්‍රයේ හැටියට පංචසික කියන ගාන්ධර්ව පුත්‍රයා තමයි යවන්නේ. එතන ඒතර ගාන්ධර්ව පුත්‍රයා කිව්වහම ඒක දේව සමූහය අතරත් යම් උස් පහත් ભેද කියන්නේ එක එක රාජකාරී පැවිදිච්ච අය ඉන්නවා. සමහරලාට ගාන්ධර්ව කුලේ
මේ පංචසික කියන එක්කෙනා පණිවිඩ හෝමාරු කරන කෙනෙක් වෙන්නේ නැති කොහොම හරි එයා තමයි බුදුහාමුදුරු ගාවට යන්නේ. එයා බුදුහාමුදුරු ගාවට ගිහිල්ලා එකපාරටම මේ පණිවිඩය කියන්නේ එයා මේ බුද්ධ ධම්ම බුදුන් දහම් ගැන ಗುಣ වර්ණනා කරමින් වීණාව වාදනය කරමින් තමන්ගේ ප්‍රේමවන්තිය ප්‍රියම්බිකාව සූර්ය වච්චසා කියලා කියන්නේ මේ මෙයාගේ හිටපු කලින් ගෑල්ලමයා හිත ගියපු කෙනා එයා පිළිබඳව ಗುಣ වර්ණාවක් සිද්ධ කරනවා. ඒ ಗುಣ වර්ණාව සිහිපත් කරාම එයාගේ හිතේ තිබෙන අදහස සූර්ය වච්චසාව ලබා ගැනීමට කරනවා. නමුත් සූර්ය වච්චසාව එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් එයා පිළිබඳව කරන ಗುಣ වර්ණාවක් තමයි වීණා වාදනයෙන් මෙයා සිද්ධ කරන්නේ. අර සිංහල සින්දුවක් තියෙන දෙල්ගහ මුදුනේ අන්තිමේ අම්මාට පින් ඇත මේ දුව තනුවට ආදී සින්දුවක් තියෙනවනේ. ඒ සින්දුව වගේම මෙයා ස්තුතිවන්ත වෙනවා සූර්ය වච්චසාව තනුව තිම්බරු කියන යාගේ පියාට. ඒක තමයි යාගේ තියෙන ಗುಣ වර්ණාව. ඒ ಗುಣ වර්ණාවේ සඳහන් කරනවා මම තාම කෙටියෙන් කියන්නේ මං ඔබට තාම කරුණාවයි ආදරෙයි ඒක උපමා කරනවා දහඩිය ඇත්තෙකුට තුලඟ හමන්නේ හැමීමෙන් යම් සුවඳක් වන්නේද එවැගේම වතුර තිබහ ඇත්තෙකුට යම්සේ වතුර ලැබෙන්නේද ලෙඩෙකුට බෙහෙත් ලැබෙන්නේද බඩගිනි ඇත්තෙකුට ආහාර ලැබෙන්නාසේද එවැගේම ශරීර කාන්තිය ඇති ඔබ වගේ ලස්සන රූසපුවක් ඇති සුන්දරිය මාගේ මේ ආශාව නිමන්න ආදී වශයෙන් උතන ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඒක ඇති. ඒක තමයි පළවෙනි අවස්ථාව පංචසික කරන වීණා වාදනය. එයාගේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ වීණා වාදනය වීණාවත් අරගෙන ගිහිල්ලා කරන වර්ණනාව. තමන්ගේ කලින් හිත ගියපු ගෑල්ලමයා ගැන. එයාගේ නම සූර්ය වච්චසා. මේ වර්ණනාව කරාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා ඒ මෙතන సౌందర్యාත්මක දේ පිළිබඳව බුද්ධ ආගමේ අගය කරපු එක තැනක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔබගේ වීණාවත් ගීත ගායනාවත් දෙකම එක හා සමානව වාදනය වුණා. ඒක බොහොම හොඳයි කියලා කියනවා. ලෞකික ජීවිතය සම්බන්ධව මිනිස් බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කරපු හොඳ ස්ථානයක් තමයි සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය. එතකොට පංචසික ගිහිල්ලා වාදනය කරනවා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කරනවා. අගය කරන්නේ දෙක එකකට එකක් ඉක්මවා යන්නේ නැහැ කියලා. අගය කරන්නේ වීණා වාදනයත් එතුමාගේ පංචසිකගේ ගායනයත්. ඒ දෙක එකිනෙකට එකක් විරුද්ධ වුණොත් එහෙම සංගීතයේ සංගීත නෝන දානවා. සංගීතයේ එහෙම එකට එකක් ගැලපුණ නැත්නම් ඒක හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ එතන අගය කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඒක එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ සක්දේවේන්ද්‍රයා මෙහෙම පැමිණෙනවයි කියන පණිවිඩය බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් ඔන්න බුදුහාමුදුරන්ට සැල කරලා එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ දෙවන කතාවක් තියෙනවා ගෝපිකා කියලා චරිතයක් තියෙනවා. ගෝපක කියලා තියෙනවා ගෝපිකා කියලා චරිතයකුත් තියෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කාලේ එක්තරා කාලයක ගෝපිකා කියන ස්ත්‍රිය හාමුදුරන් වහන්සේලා 3 නමක් අරබයා දම්පින්කම් සිද්ධ කරලා එයාට කල්පනාවක් වෙනවා මගේ මේ ස්ත්‍රී ආත්ම භාවයෙන් මිදලා මට පුරුෂාත්ම භාවයක් ලබන්න ඕනේ කියලා. ඒක ඒ පින් කරලා ගිහිල්ලා එයා උපදිනවලු සක්කදේවේන්ද්‍රයාගේ පුතා වෙලා ගෝපක නමින්. ගෝපක කියන නමින් ඉපදිලා දේව ලෝකේ කටයුතු සිද්ධ කරනවලු. අර හාමුදුරුවෝ 3 දෙනාත් එයාලට ඒ ගෝපක කියන දිව්‍ය පුත්‍රයාට දිව්‍ය ලෝකෙදී හම්බ වෙනවලු. එයාලා ඒ කුසල කර්ම අනුව ඒ ස්ථානවල උත්පත්තිය ලැබලා සාකච්ඡා කරපු කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් අර උපස්ථාන කරපු දන් දීපු ගෝපිකා කියන ස්ත්‍රිය සක්‍රදේවේන්ද්‍රයාගේ පුතා වෙලා ඉපදිනකොට අර විහාරස්ථානයේ හිටපු ස්වාමින් වහන්සේලා ඊට ආසන්න දේව ලෝකේ උත්පත්තිය ලැබලා ඒ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ ඊට වඩා ඉහළ තත්යකට පත් වුණා කියලා ගෝපක ඒ කතාවේ සඳහන් වෙනවා.
ඊළඟට මේකේ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා අපිට වෙලාව වෙන නිසා මම ඊළඟට එනවා සක්කදේවේන්ද්‍රය බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහපු ප්‍රශ්න. සක්කපඤ්ඤනේ. ඒක තමයි දැන් අර පසුතලයේ සූත්‍රයේ තියෙන එක. සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රයේ සක්කදේවේන්ද්‍රය දැන් ඇවිල්ලා අර ඉන්දශාලා ගල් ගුහාව ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකාලෝක කරලා ලස්සන ගාන මෙහෙම දේව කතාවක් සම්බන්ධව තියෙන්නේ. නමුත් මේක මනුස්ස සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට ගත්තාම තාම වටිනා අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. සක්කදේවේන්ද්‍රය බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ මිනිස්සු රජවරු අනිත් ඉන්න අවශේෂ මිනිස්සු කරදරයකින් තොරව, හිරිහැරයකින් තොරව, ඒ වගේම අඬදබර වලින් හඳු වෙන්නේ නැතුව, කලකෝලහල වලින් තොරව ජීවත් වෙන්න කැමතියි. ප්‍රශ්න නැතුව ජීවත් වෙන්න කැමතියි. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න නැතුව ජීවත් වෙන්න කැමති මිනිස්සු එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන පිළිතුර තමයි සක්කදේවේන්ද්‍රය ඔබ හරි ඒ தත්ත්වයේ ඇතිවීම සඳහා බලපාන මානසික සාධක දෙකක් තියෙනවා. මානසික සාධක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඊර්ෂ්‍යාව. අනිත් එක තමයි මසුරුකම. අර රජවරුන්ටයි සාමාන්‍ය ජන ජීවිත ගත කරන අයටයි අනිත් තැන්වල ඉන්න රජ මහා මාත්‍ය ආදී වරුන්ට ප්‍රශ්න නැතුව ජීවත් වෙන්න කැමතියි. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙනවා හැමතැනම. එතකොට මේ මනුස්ස ලෝකේ විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රකාශයෙන් පේනවා දෙවියෝ අතරත් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. සක්කදේවේන්ද්‍රයාගේ මේ ප්‍රකාශනයෙන් පේන්නේ එහෙම දේවලෝකේ යථාර්ථයක් නම් දේවලෝකේ දෙවියන් අතරත් මේ වගේ යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ අහුවහම බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන උත්තරේ තමයි සක්කදේවේන්ද්‍රය මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ප්‍රධාන මානසික මූල දෙක තමයි බීජ දෙක තමයි ඊර්ෂ්‍යාව සහ මසුරුකම. ඊට පස්සේ සක්කදේවේන්ද්‍රය අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ එම ඊර්ෂ්‍යාව සහ මසුරුකම ඇතිවීම සඳහා බලපාන සාධක මානසික සාධක දෙක මොකද්ද? අන්න එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන සක්කදේවේන්ද්‍රය ප්‍රිය අප්‍රිය දෙකලු ඊර්ෂ්‍යාව සහ මසුරුකම ඇති වෙන්නේ. ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ මේ අපේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේ තිබෙන එකට වඩා ඊට වඩා එහා ගියපු මනෝභාවයක් ප්‍රිය අප්‍රිය දේවල් ඇති වෙනවා. රජවරු අතර අරුබුද ඇති වෙන්නේ ප්‍රිය අප්‍රියතාවය. කැමති නැහැ. අපේ වර්තමාන සමාජයේ බැලුවහම ප්‍රියතාවයේ තියෙන කට්ටියට එකගව කතා කරනවා. අප්‍රියතාවයේ තියෙන අයට ඊර්ෂ්‍යාව පදනම් වෙලා ඒ අය අතර විවිධ වූ රාජ්‍ය අතරත්, ගම් අතරත්, නගර අතරත්, පවුල් අතරත්, මිනිසු අතරත්, නෝන මහත්මීන් අතරත් සාමාන්‍ය පුතග්ජන ශ්‍රාවකයෝ අතර ප්‍රිය අප්‍රියතාවය නිසා හටගන්නවා. එතකොට ආයි මහනෝ ප්‍රිය අප්‍රියතාවය ඇති වෙන්නේ මොන වගේ මානසික භාවයක් නිසාද කියලා. අන්න එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා ඡන්දය. ඡන්දය කියලා කියන්නේ කැමැත්ත. කැමැත්ත ඇතිවන්නේ කුමක් නිසාද? ආයි සක්කදේවේන්ද්‍රය අහනවා. කැමැත්ත ඇතිවන්නේ විතර්කය නිසා. විතර්ක කියලා කියන්නේ කල්පනා කරනවා. මේක හොඳයිද? මේ සූත්‍රයේ හැටියට අරක හොඳයිද? විතර්කය ආදී වශයෙන් කල්පනා කරලා මනස එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා අර අසකරණාස දිව ශරීරය කියන ආදී වශයෙන් සිත විවිධ වූ අරමුණු අරගෙන විවිධ වූ දෘෂ්ටි වලට අපි පැමිණෙනවා. ඒ පැමිණිලා අපි මතවාද ගොඩනගා ගන්නවා. ඔන්න මතවාද ගොඩනගාගෙන ඒ මතවාද හිතේ තබාගෙන නැවත වතාවක් අපි වාද විවාද, කලහ, විවාද, විග්ඝහ, තුවං පේතුඤ්ඤ මාතා, මුසාවාදා, අනේකා පාපක අකුසල කම්මා සම්භවಂತಿ කියලා කියනවා. ඒ අවස්ථාවල වාද විවාද කරගන්නෝ, කලහ විවාද කරගන්නෝ, ගැටුම් ඇති කරගන්නෝ, ඒවා ප්‍රාණඝාතයේ දක්වා යනෝ, ප්‍රාණඝාතයෙන් බොරු කියනෝ, බොරු කීමෙන් රාජ්‍ය බිහි වෙන ඔය ආදී වශයෙන් එකිනෙකට එකක් හා සම්බන්ධ වෙලා මිනිස්සුන්ගේ ගැටුම් ඇති වෙනවයි කියන අදහසයි. ඔන්න මෙතන සක්කදේවේන්ද්‍රයාගේ ප්‍රශ්න වලට
බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන්නේ. තවදුරටත් දැන් මේ ඇතිවෙන ගැටුම් වලට ඇතිවෙන මේ සාධක ඊර්ෂ්‍යාව, මසුරුකම, ඒ වගේම ප්‍රිය අප්‍රියභාවය, ඡන්දය, විතර්කයේ කල්පනා කිරීම නිසා මිනිස්සු විවිධ වූ ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්නවා. මේ සක්‍රදේවේන්ද්‍රයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු උත්තරය. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයේ අවසානයේ දේශනා කරන සරලවම කිව්වොත් කොහොමද මේ ගැටුම් වලින් නිදහසක් ලබා ගන්න. අවස්ථා තුනක්. ඒ අවස්ථා තුන තමයි අත වශයෙන්ම ඔබට සංයුත්ත නිකායේ ජටා කියන සූත්‍රය ගත්තොත් එහෙම ගැටුමක් निराකරණය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක දේශනා කරපු ජටා සූත්‍රය කියන්නේ අර ප්‍රසිද්ධ ගාථාවක් තියෙන අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතෝ වජා. ඒකේ තේරුම තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අතුලත් ගැට පිටත් ගැට කොහොමද ගැට ලියන්නේ කියලා අහුවාම සීලේ පතිත්තාය නරෝසපන්. ඔන්න සීලය චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවය. සිත යටපත් කර ගැනීම ප්‍රඥාව දියුණු කර ගැනීම. කියන කාරණා ටිකෙන් තමන්ට තියෙන පුද්ගලික ප්‍රශ්නයක් හෝ සමාජීය ගැටලුවක් හෝ විසඳ ගන්න වෙන්නේ. ඒකත් මෙතෙන්ට අදාළ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හැම කෙනෙක්ම දන්නෝ අර අඳුරෙන් ආලෝකයට යනවා. ඒ වගේම ආලෝකයෙන් අඳුරට යනවා. අඳුරෙන් ආලෝකයව හතර ආකාරයක් තියෙනවා. එකෙන් අඳුරෙන් ආලෝකයට යාමත් ඒ වගේම ආලෝකයෙන් ආලෝකයට යාමත් කියන කාරණා දෙක මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ සූත්‍රයේ හැටියට සැප දුක් උපේක්ෂා කියන කාරණා තුනක් තියෙනවා. දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා දැන් සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලා අහන්නේ මේ සමස්ත සමාජයේ තියෙන පැතු මොනවද මේ ගැටලුව ඇතිවීම සඳහා බලපාන සාධක ඒවා කොහොමද දුරු කරන්නේ මොන ඇති වෙන ආකාරය බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කළා. ඉති වෙන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව මතුරුකම ප්‍රිය බව ඒ වගේම ඡන්දය විතර්කය ආදී වශයෙන්. දැන් ඒක නැති කරන්නේ කොහොමද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. මේ ලෝකේ සේවනය කළ යුතු ආකාරය සහ සේවනය නොකළ යුතු ආකාරය කොටස් තුනකට දක්වලා තියෙනවා. ඒ කොටස් අවස්ථා තුන තමයි සැප දුක උපේක්ෂාව කියන්නේ. සැපයි දුකයි උපේක්ෂාවයි. ඔන්න සැප සේවනය කරන්න ඕන කොහොමද කියලා කියනවා. සැප කායික සැප මානසික සැප සේවනය කරන්න ඕන සැප වර්ග තියෙනවා. ඒවා සේවනය කිරීමෙන් සැප තියෙනවා. සේවනය කිරීමෙන් තමන්ගේ සිත තුළ අකුසල ධර්ම වැඩෙනවා. සැප සේවනය කිරීමෙන් අකුසල ධර්ම වැඩෙනවා. ඒ අකුසල ධර්ම වැඩෙන සැප සේවනය නොකළ යුතුයි. සැප අකුසල ධර්ම වැඩෙනවා. සැප වින්දනය කරාම අකුසල ධර්ම වර්ධනය වෙනවා. ඒ සැප වින්දනය කරන්න එපා. සමහර සැප තියෙනවා වින්දනය කිරීමෙන් කුසල සිත් වර්ධනය වෙනවා. ධාර්මික බව කුසල සිත් වර්ධනය වෙනවා. අන්න ඒ සැප සේවනය කරන්න. ඒ වගේ දුක සමහර දුක් වින්දනය කිරීමෙන් තමන්ගේ සිත් තුළ කුසල සිත් වර්ධනය වෙනවා. සමහර දුක් වින්දනය කිරීමෙන් තමන්ගේ සිත් තුළ අකුසල ධර්මයන් වර්ධනය වෙනවා. ඒ කුසල සිත් සේවනය කරන්නත් කුසල දුක් සේවනය කරන්නත් අකුසල දුක් අසේවනය කරන්නත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. එතන උපේක්ෂා වේදනාව ඒ වගේම කොටස් දෙකකට බැලුවාම දුක් ඇති වෙන උපේක්ෂාවන් අකුසල සිත් ඇති වෙන උපේක්ෂාවන් සේවනය නොකරන්නත් කුසල සිත් ඇති වෙන උපේක්ෂාවන් ඇති කරගන්නත් කියන කාරණා තුනක් දෙආකාරයට හය ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රයේදී දේශනා කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේක මම මුලින් සඳහන් කළේ හේතුඵල සම්බන්ධය. හේතුව තමයි ඊර්ෂ්‍යාව, මතුරුකම, ඵලය තමයි ගැටුම නැති කර ගැනීමේ මාර්ගය තමයි සැප දුක් උපේක්ෂා කියන කුසල තමන්ගේ හිත් තුළට කුසල ධර්ම වර්ධනය වන වින්දනයන් කිරීමෙන් තමන්ගේ හිත් තුළට අකුසල වේදනා දෙන අකුසල ධර්ම දුරු කිරීමෙන් හිත ගැටුම් ඒ වගේම මානසික ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන් බව
සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන මෙහිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සක්ක දේවේන්ද්‍ර තෙමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මට මනවින් තේරුම් ගන්න මනවින් පසක් කරගන්න ආර්ය භාවයට පත්වන මහා ආර්ය සංඝයා සීලෙන් ඒ වගේම නිදහසින් ක්ලේශ ධර්ම ප්‍රහීන කරලා ඉන්න ආකාරය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර තෙමේ නික්මිලා ගියයි කියලා මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. බොහොම ජනප්‍රිය ඒ වගේම විවිධ විදිහේ පැතිකඩවලට විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් බොහොම හරබර සූත්‍රයක් සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය. දැන් වේලාව ඉක්මවා යන නිසා මේ වෙලාවේ අපි මේ සිංහල ධර්ම දේශනාව අපි සිහිපත් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය අකාලිකයි කියලා කියන්නේ කල් නොයවා විපාක දෙනවා. වගේම හැම කාලෙටම හැම ප්‍රදේශයකටම හැම පුද්ගලයෙකුටම පුතත්ජන ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ට අපි හැමෝටම මේ වයින් දේවල් ගන්න පුළුවන් බව මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින් මේ අවස්ථාව අපට ධර්ම දේශනාව සඳහා අවස්ථාව ලබා දුන් වද දවසේ උපන්දිනය සිහිපත් කරන ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ සෙනවිරත්න මහත්මයා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා චිර ජීවනය කායික මානසික සැනසීම සතුට ලබා ගන්නට භෞතික සාධක මානසික සාධක අධ්‍යාපනික සාධක මේ හැම ආකාරයකින් එතුමාට බොහොම හොඳ මානසික ශක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන් මහා සංඝරත්නය හැටියට අපි සියලු දෙනා වහන්සේම එතුමාන්ට නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරන අතර ඒ දායකත්වයේ සපේන අසංග මහත්මයා සංගීතා නෝනා මහත්මිය අජිත් මහත්මයා අවශ්‍ය මහත්මයා ප්‍රධාන දායක කාරකාදී සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ සතුට සැනසීම අවසන උතුම් නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස මේ පින්කම් හේතු වාසනා වේවා සාදු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ධර්මය පැහැදිලි කරමින් ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලැබූ බද්දගම රතනසාර විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ගාල්ල දුටුගම රජමහ විහාරස්ථානයේ දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේටත් මේ රැස් කරගත් කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයක් වේවා. වහන්සේගේ දෙමව්පියන් ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිසිදු දෙනාටම මේකින් අනුමෝදන් වේවා ආශිර්වාදයක් වේවා. තව තවත් ඉදිරි ශාසනික අභිමුඛාර්ථයන් ශාසනික කටයුතු ජීවිත අභිමුඛාර්ථයන් ජීවිත කටයුතු සිතන පතන ආකාරයෙන්ම නිදුක් නිරෝගීව සාර්ථක වේවා කියලා මේ වෙලාවදී අපි පතනවා. Now we are moving into our Sinhala Dhamma English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Today our topic is one of the very important, popular, very detailed discourse called Sakkhapanna Sutta, which simply means Sakkha's quest. Sakkha is the king of 33 heavenly realm, Tawatinsa realm, God, the deity head in the Tawatinsa realm. Lord Buddha had a very, very important conversation as a form of question and answer. That is what this discourse explains. The contents of this discourse is very common to every one of us. Even though it is like a fairy tale, the discourse explained as a story, like some divine beings, heavenly beings, came from heavenly world and had a conversation with the Buddha. So it is like a fairy tale, some of a
explanation that we can think of an imagination, but the contents is very important about it. It explains some important factors that every being, every human being can relate into. That we all have some concerns about situations. The most important aspect of this, by listening to this discourse, the one who asked the question from the Buddha, the Sakkha, the king of God, attained the first attainment called Sotapanna, stream entry. The importance of attaining the Sotapanna, it instantly breaks this endless suffering of birth and death cycle. So if that has made this discourse something not to be taken as a simple thing. So the Sakkha, by listening to this discourse at the end, after having the good conversation, question and answer session with the Buddha, attain this Sotapanna. One who attains this Sotapanna stream enter will only have the chance of 7 times be in the samsara, but it should not be 7 times, even it could have been less if the person went into the once returner, non-returner and enlightened. That person has entered into the complete liberation. That is something we need to keep that in our mind. It explains about some content, how our conflict, our difficulties, our arguments, because even that time, even in the heavenly realm, where the Sakkha is from Tavatinsa heaven, there was a battle between Sura and Asuras. Tavatinsa realms and other heavenly deities, they had lot of arguments, lot of battles, lot of conflicts. This Tavatinsa realm and those heavenly realms are in the Kama Loka. The lokas, the worlds with sensual pleasures. Therefore, to have those conflicts and disturbances, problems are quite normal, because of that is Kama Loka, sensual world. So that is why the contents of this discourse is very applicable to all of us, even though it comes as a fairy tale or story from the divine beings. By that time, when the Sakkha was able to question and get some answers respectfully from the Buddha, his understanding was well ripened, well prepared to attain that sainthood called stream entry, Sotapanna. Because there are heavenly beings, even this Sakkha, the king of God, asked from many other heavenly beings, have you heard about the Buddha? Have you seen the Buddha? Many heavenly beings says, no, we even not heard about the Buddha. We even not known about the Buddha. There are only handful of, very few of them actually knew about the Buddha. Whereas Sakkha, the king of God, had a great faith in the Dhamma, and he has cultivated a lot of meritorious deeds leading into Sammaditthi. That was the great protection. He was able to enter into this sainthood called stream entry, Sotapanna, by breaking the samsara, which is also definitely leading into the final liberation. That is what every one of us need to be determined. At the time of this
discourse delivered by the Buddha. Buddha was living in a grove, a cave called Indasala. Inda here means there has been a big tree in that area, and this area is like 6 miles east from Rajagir. We call Rajagaha. Even today, people go into this, and there are some excavations to find this place. This was surrounded by a lot of hills, ancient ruins, and it says that in this area, quite a significant number of Brahmins, some advanced spiritual people inhabited. So, when the king of Sakka visited that place, in that discourse it also explained that those as human beings, they were divine beings are also into the Kamaloka because of they are not being quite developed in the Dhamma, understanding of the Dhamma. It is quite natural for them to have this conflict, difficulties, and problems. Another aspect of that, it explained that Sakka used to go quite often to see the Buddha and get some answers, but this occasion, this first occasion, he was heard by many others that Buddha is living in Magadha, in this place. Even it explained about some differences about the lifespan of those divine beings. It says that lifespan of these 33 heavenly gods is like 36 million years. In general, a day and a night for them is 100 years on earth. It is a very much a lifespan of a normal human being. We don't even live for 100 years. So therefore, those who have been listening to those teachings, it in a way it says that is still there by having the physical experience, direct experience of the Buddha. So when this king of God, Sakka, wanted to go and speak to the Lord Buddha, he first encouraged one of the musicians, Panchasika, to go and inquire about the Buddha. Even he was playing a music that explain or that relate into lot of sensual pleasures. Buddha was not really concerning about that content of the song, but he appreciated it. That was a great way of relating to the people. Sometimes you may not agree with the contents, but you may be able to see some other things that you can agree to. But Buddha appreciates in him. Buddha said that your voice and the music were harmonious, and it goes very well. That way, Buddha was able to win his heart so that he can pass on some message into him. That was something he started with. And there was another person who was a divine being. At the time of the Buddha in the Kapilavattu Sakya clan, there was a lady called Gopika. She practiced a lot of meritorious activities, and she wanted to transfer her gender into a male so that she can be able to gain more opportunities to enter into the spiritual path. As a result of this, he was born as a son of the king of God. And she also had this previous relationship
previous cultivation of the Dhamma. That is why it is important. What we do here right now has a link for even our journey. So whatever do, even though it is simple and little, we should not undermine those things, because one day it can lead into some other places. So this, before she was Gopika, now she is the son of the Sakka, called Sakkaputta Gopika. And she was also able to relate what Buddha was saying. So when we have some previous blessings, previous understanding about the Dhamma, it helps us to gain the speedy realization of this Dhamma. So that was what mainly special. Unlike other gods, other divine beings, Sakka, the king of God, lived up to the principles of the Dhamma and succeeded in purifying his mind from this defilement. Therefore, what he was going to ask, his questions and his great thoughtfulness, his skills would lead into profound answers. Therefore, this discourse explains very important aspect of the Dhamma that we all can benefit. Then with that, Buddha gave the opportunity to see the king of God, and it says that Sakka went to see the Buddha. You know, it says like when you stretch your arm, in the time span of that short, those divine beings can reach into the Buddha. However, by that time, Buddha was in meditation, so they have to get the permission to reach into the Buddha. It says in the story that whole environment was in blazing bath, splendid illumination, because they were visiting the temple, they was. And when he was very near to the Buddha, it says Buddha blessed to the Sakka, may the happiness be upon you. So that means, may you be well, may you be find the peace and happiness. That was first blessing the Buddha, and said, you are from the king of God. You have so many activities to do, so many things to do, but you have taken your time and has come to listen to the Dhamma. And therefore Buddha really appreciated this king of God, Sakka's purity of mind and the interest of the Dhamma. Then Buddha said, Buddha knew that whatever the questions he is going to ask can benefit many people and even himself. Therefore, Buddha invite the Sakka, if you have any questions, make this opportunity to ask, so that I would be very happy to make some reflections or answers. Then he asked the first question, Sukha kamani bhutani dukkha patikula. That means all beings in the world like to be happy and successful. But what we see in the world, hostility and violence, cruelty and unfriendliness. But what all of us like to see, live in harmony, live in friendliness. But what we see is hostility, violence and cruelty. The king of God, Sakka, asked the Buddha, why? Then Buddha said, the reason for this hostility, even in the karma lokas, like even divine realms and even human realms, because of these two conditions called
envy and selfishness. We call Issa. Issa means envy. Maccariya called selfishness. What we need to register in our mind, those two are the roots, the seeds of hostility, cruelty, violence, and conflict. And when the envy and selfishness is there, there is no friendliness. Then the Sakka asks, what caused the envy and selfishness? We call it Samachariya. Then Buddha answers, it comes from fear and up-fear. That called likes and dislikes. We all have likes and dislikes. Sometimes we like the way we want, whereas other people doesn't like that way. So this conflict of likes and dislikes, what fed is envy and selfishness. Then Sakka asks what this fear, that means likes and dislikes, comes from. Buddha said chanda, the desire. One of the four extremes we call agati. Chanda, dosa, baya, moha. Desire called chanda can lead into discriminations like likes and dislikes. Then the Sakka asks, what this chanda, the desires, cause? Buddha says wrong reflection, which is vitakka. Vitakka is natural tendencies of our mind for unnecessarily making some qualifications, we call papanchas, creating some unwanted thinking patterns. It's a state of mind. Unnecessarily we make imagination that person could have done like this person could have like this, and in our human nature we create this complicated form of thinking called vitakka. And then the Sakka asks, how could this vitakka generate? Then Buddha explained it is due to the multiplicity of perception, papanya, sanya, sankara. Because we create a lot of qualifications, unnecessary way of thinking, papanchas. As a result, we create the confused state of thinking or complex state of thinking. So this is, in a way, it is a kind of a conditionality we call paticca samuppada. The way of creating the conflict and problems in the society and in our human mind, he explained in a different way this cause and effect theory. The Sakka, who has well understood this, he was so rejoiced and he took them all very, very joyfully, and he was very happy to see this understanding and wanted to know a bit more further and asked about how this multiplicity of perception, papanya sankara, enters into the individual experience. And then Buddha says by conduct, especially not having moral restraint, that means sila. If you don't have the sila, those qualifications, prapanchas, can develop. That means what this moral restraint means, sila means none other than body and speech. Then Sakka, the king of God, asks, how can we end? That was in the condition like the paticca samuppada, cause and effect theory. It always explains how it comes and how it ends. So the way to how the conflict and humility and hostility, cruelty start through envy, selfishness, and then likes and dislikes, desires, wrong reflection, which is vitakka, and multiplicity of perception. And then he asks how it can change. Then Buddha explained there are three things. Like everybody likes the happiness called somanassa. Even that happiness, there are twofold. One is to be followed,
and the other one is not to be followed after. One is called akusala dhamma. There are things that we do in our body, mind and speech that call leading into akusala dhamma, unskillful evil state of mind. Sometimes people may get the happiness through that way, somanassa, but that should not be followed after. Whereas kusala dhamma, good state of mind, one should practice body and mind, speech, kusala dhamma, through that way, somanassa, happiness arise. The one who happy will not have the envy and selfishness, likes and dislikes, desire and wrong reflections. That is the way to end the humility, hostility and the conflict. In the another way, then Buddha asked, how can someone develop the way to, Buddha says there is another one is called domanassa, sorrow, sadness. Sadness also twofold, Buddha said. The one is that to be followed after, the other one is not to be followed after. So like somebody may get the sadness of sensual indulgence. When you indulge in like a relationship, that you get great sadness, but that is indulgence in sensual pleasures, but that is not leading into happiness or liberation. Whereas, if you see the defilements, trains we call asavas, like in the particular manasikara, you see this is as not something to be entertained, domanassa. Through that way, it leads you into the free from all the bonds and all the suffering. So therefore, that domanassa we call sorrow has twofold. One is not to be followed, one is to be followed. For someone like us, need to clearly know what to be followed and what not to be followed, even in the sorrow called domanassa. Even in the happiness called somanassa, we need to know the twofold thing. And another way to lead into out of this conflict problem is called indifference, which is upekka. Even upekka is also twofold. One is to be followed and one not to be followed. Especially the upekka, sometimes we may have indifference through ignorance, delusion, intoxicated into our sensual pleasures, we may practice like indifference, upekka, but that is not the way to getting into the liberation. Therefore, that should not be followed after. Whereas upekka means in our sensual pleasures, in our tames, in our defilements, if we remain, step back and observe and practice the true equanimity, which is arising from inside, panya, that leads into disenchantment and detachment, and that is what should be followed. So Sakkha, by giving sadhukara, saying sadhu, sadhu, Sakkha approves what the Buddha says as the paticca samuppada of paticca means what it conditioned for something others. So this is a very nice way to explain the mental condition. And then he asked about how someone can remove these mental conditionalities. He explained about the importance of meditation, and through meditation we can have two pariyesana. One pariyesana means pursuit, investigations. There are two types of pariyesana. One is called Dhamma pariyesana. Dhamma pariyesana means the pursuit of the truth. The other one is called Amisa pariyesana, which is the worldly pursuit. So the worldly pursuits not to be followed after, whereas Dhamma pursuit should be followed after. As a result, someone can free from all these defilements. So this discourse at the end, Buddha says, Yankinchi samudaya dhammam sabban sang nirodha dhamma. Eventually, Sakkha realized through this process of condition genesis, conditionality, dependent origination,
that all arises, even the defilement, is subject to cease. So he realized the impermanence, and as a result, he enters into this sainthood stream of stream enter state called Sotapanna, and Buddha was very happy about that discussion, question and answers. So this Sakkhapanna Sutta, the Sakka's quest, discourse on Sakka's quest, is very detailed, very important for all of us to take a great concern about what we should be mindful of and what we should be cultivated, what not to be followed after, what to be followed after. Then we will be able to reach the fruits of this Dhamma practice in this very life. So with that, I would like to conclude this Dhamma reflection in English. Today, this Dhamma reflection is being sponsored very kindly by Mr. Asanga and also Mrs. Sangeetha Agalakotuwa and family. And they would like to specially host this Dhamma Dana blessing today to mark the 78th birthday of the beloved father. Wishing him, Dr. Banda Seneviratne, all the good health and protection. May the blessings that accrued from this Dhamma Dana be with him to gain the beautiful structure explaining the Sakkhapanna Sutta into the life and enjoy the living in the Dhamma. And also may the blessings that we generated in all our hearts be with the beloved mother, late Mrs. Suranjini Seneviratne, and all the departed friends and family. May they attain the supreme bliss of Nibbana. May the blessings be with our main sponsors, Asanga and Sangeetha. May they also find the good health. May no difficulties come to them. May they find the blessings of the merits to lead a very successful life. Bearing those in our heart, let us say sadhu, 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 the way of sharing our merits. Thank you very much. I'm happy. Now I will pass on to our Dr. Ajit Silva and also Professor Arosha Bandara and our main sponsors to spend few minutes in the Dhamma discussion. Sadhu, sadhu, sadhu. බොහෝම අපූර්ව සහ බොහොම වැදගත් ධර්ම දේශනා මේ දෙකක්ම එකම සූත්‍රය අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නා. I will speak both in Sinhala and English, and I think that is the topic is very well chosen, and we thank Hamdru and Sang and Sangeetha for the choice of this topic, because it, in my view, it applies, it is just like many other aspects of the Dhamma, it is very deep, and at another level, it is very practicable and very applicable to everyday life as well. It was a very illuminating talk. I'm sure as a result of this, there will be certain things that we would like a little bit further clarification, and I invite everybody to take part in the Dhamma discussion by proposing or a question or making a comment on any of the aspects that you have been listening to. So I invite subscribe බොහොම කාරුණිකව ආරාධනා කරලා සිටිනවා ප්‍රශ්න යම් තියෙනවා නම් ඒව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මේ අවස්ථාවේදී. අවසරයි සයන්හන්ස. සයන්හන්ස සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වදාළ මේ කරුණු තුන, ඒ කියන්නේ අපි කළ යුතු අන්දම ඒ සැප දුක උපේක්ෂාව කියන එක වර්ධනය වැඩි යුතු අන්දම ගැන නිශ්චිත උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්ද සයන්හන්ස? ඒ කියන්නේ අපි අකුසල් නැතුව කුසල් ඇතුව සැප විඳින හැටි ගැන එහෙම අපිට පොඩ්ඩක් ඒක ජීවිතයට සමීප කරගන්න
උදාහරණ වශයෙන් ඒ තුන කාරණා තුනට යමක් කිව හැකිද ස්වාමීන් වහන්සේ? අවසරයි. මම හිතන්නේ අර තුමත් මේ අර මේ සැපේ ගත්තාම දැන් සැපේ දෙආකාරයකට කිව්වා එකක් විඳින්න කිව්වා එකක් විඳින්න එපා කිව්වා සමහර වෙලාවට සැප තියෙනවනේ මේ తాවකාලික සුවයක් තියෙනේම తాවකාලික සුවයක් තියෙන ඒවා තමයි මම හිතන්නේ විඳින්න එපා කියන්නේ නේ. යාද දවසේ මේ මොහොතේ සැපයි කියලා හිතන ගොඩක් දේවල් අපිට තියෙනවනේ. එහෙමයි. දැන් වෙන්න තර කවියකුත් තියෙනවනේ අර ලිපග ගිනි මොළවන තෙක් දිය සැලියේ කකුලුව කියලා කකුලුව දිය සලන්නේ අර පාපය මට ඒ කවිය හරියටම එන්නේ නෑ ලිපේ අර මුට්ටිය තියලා කකුලුවට වතුරට දැම්මහම ඒ වෙලාවට සැපට කකුලුව දිය ගහනවලු ටික වෙලාවක් වතුර රත් වෙනකොට එහෙමයි. කකුලුව දිය සැලියේ මට මතකෙට ඉන්නේ ඒක තමයි හොඳම සැපය සම්බන්ධව ගන්න තියෙන්නේ. තේරෙනවා සනස. එතකොට කුසල වර්ධනය විදිහට කියන්නේ කුසල් දියුණු වෙන විදිහට විඳින්න පුළුවන් සැපය එතකොට මේ සැපේ ධාර්මික සැපේ ගන්න පුළුවන් දැන් ගෘහ ජීවිතය ගත කරන කෙනෙකුට සැපේ හැටියට ගන්න පුළුවන් ගෘහ ජීවිතය. ඒ කියන්නේ පින් සාමාන්‍ය ගෘහ ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුගේ සැපේ තමයි ගෘහ ජීවිතය ගත කරන එක. ඒ සැපය. එතකොට ඒක අනිත් පැත්ත තමයි අනිත් සැපයක් තිබුණට ඒක නැතුව සැපේ කොටස් දෙකක් තිබුණානේ. මෙහි අපේ මන්ද මහත්යානේ ජීවිතේ ගෘහ ජීවිතයට අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ? එහෙමයි. එහෙමයි. ඒක එකක් ධාර්මික බව අනිත් එක තමයි ගෘහ ජීවිතයේ නිවැරදිව ගත කිරීමනේ. එහෙමයි. අරකේ සැපයක් తాවකාලිකව වෙන දේවල් වල තිබුණට මේක ස්ථාවරව තියෙන ජීවිතය ගත කරාම ඒක තමයි සැපයක් ලබන්න පුළුවන් එක. බුදුහාමුදුරු කියන විදිහනේ. දේශනා කරන විදිහට. එහෙමයි. සැපය උපේක්ෂාව කියන එකත් එහෙම ගන්න පුළුවන් ඉතින් උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ උපේක්ෂා සහගත බව කියලා කියන්නේ සරල බව මේ අෂ්ටලෝක ධර්මයේ ගම්පා නොවීම අන්තයට අනිත් පැත්තට යන්නත් එපා මේ ඒ වගේ අදහසක් තමයි ගන්න වෙන්නේ නේ. එහෙමයි සනස. එතනදී අපේ සමිත ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාවේ සඳහන් වුණ අර අපි උපේක්ෂාව කියලා වර්ධවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට තේරුණ හැටි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වැරදි නම් කරුණාවෙන් ඒක හදන්න. නමුත් අපි උපේක්ෂාව කියලා වර්ධවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිකන් ඕන දෙයක් වෙච්චාවේ කියලා නිකන් පැත්තකට වෙන එක. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙකුට අයහපතක් වුණත් අපි හිතන්නේ ඒකට කමක් නැහැ වගේ අදහසක් මතුවෙන එක ඒක අර අකුසල පැත්තට වඩන උපේක්ෂාවක් හැටියට මට තේරුණේ. නමුත් කුසල වඩන උපේක්ෂාව එහෙම එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ අපි අර ඔබ වහන්සේ කියෝ වගේ අර අටලෝ දහම ඉදිරියේ අකම්පිතව ඉන්න එක තමයි ඒ කුසල පැත්තේ අපි වඩන උපේක්ෂාව. එහෙම හරිද ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුම් ගත්ත හැටි? ඔතනදී ජීවිතය ගැන තමයි බොහොම සරලව කියන්නේ. ජීවිතය කියන්නේ අපි දෙපැත්තක් තියෙනවා ජීවිතේ එකක් විඳිනවා අනිත් එක විඳවනවා. දැන් මේ කුසල පැත්ත තමයි අපි විඳිනවා ජීවිතය. අකුසල පැත්ත තමයි අපි විඳවනවා. අපි විඳිනවා කියලා හිතාගෙන අපි විඳවනවා. එතකොට දැන් වේදනා ෆීලිං කියන එක ත්‍රිෆෝල්ඩ් නේ. ඒකේ තියෙනවා මේ සැප වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. ඒ තුන තමයි ඇත්තටම ඔය කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට සුඛ වේදනා, හැපිනස්, සෝමනස්ස සහගත කියන එක තමයි ඒකේ සුඛයේ තියෙනවා desire base and desire free base. ඒ කියන්නේ සාමිස දුක, නිරාමිස දුක කියලා මේ සැප, සාමිස සැප, නිරාමිස සැප කියලා දෙකක් තියෙනවා. desire base happiness, desire free happiness කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අකුසල ධම්මා සැප කියලා කියන්නේ. කුසල ධම්මා සැප කියලා කියන්නේ ඒ දෙකට තමයි. එතකොට හිතන්නකො Taman කැමති Tamanට සනතුරක ඉන්නවා. Taman අනිත් අය ප්‍රායෝගික ජීවිතේ. මට ගරු කරන්නේ නැහැ කියලා ඕන රණ්ඩු වෙන්න පුළුවන් මහත්යක්. මට මේ කියන්නේ Tamanගේ අර selfish එකනේ ego එක තමයි envy එක තමයි එතන තියෙන්නේ. මට මෙයා මේ தත්ත්වය මට මේ විදිහට සැලකුවේ නැහැ.
මට මෙයා මෙතනදී වාඩි වෙන්න කතා කරේ නැහැ. ඒ වගේ තමන්ගේ හිත තුළ අර එන්වි අරය හොඳින් ඉන්නවා අපේ අල්ලපු ගෙදර කෙනා හොලිඩේ යනවා මගේ මහත්තයා තමයි මෙහෙමවත් දෙයක් කරන්නේ නැත්තේ කියලා ඒ සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික ජීවිතේ. ඉතින් අපි අර විදිය දේවල් කරනවා මේ අපිට තමයි තාමත් මෙතනම ඉන්නේ කියලා එහෙම හිතන්න පුළුවන්. අනිත් පවුල් වල අයට මේවා තියෙනවා අපිට මේවා නැහැ කියලා මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපි ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න. එතනදී අපි අන්න එතනදී තමයි සැපයක් කියලා හිතගෙන විඳිනවා නෙමෙයි ඇත්තටම අපි විඳවනවා ඒක. දැන් ඒකේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඔය සරල සර්ෆස් ලෙවල් එකට වඩා ඩෙප්ත් එකේ තමයි මේ කාම ලෝකේ අපේ හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ මේ කාම ආසාවන් කියන්නේ අපි ඇත්තටම විඳිනවා කියලා හිතාගෙන විඳවන දේවල්. අර කකුලේ ගින්දර ටික රත් වෙලා වතුර ටික රත් වෙනකන් හරි සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. නමුත් තව මොහොතකින් ඒ කකුලවා තේරුම් ගන්න. පළඟැටිය කියන එක්කෙනාට ගින්දර කියන එක හරි ආසයි. දක්කම යනවා. ගිහපු ගමන් පිච්චිලා එතනම මැරෙනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ අකුසල සැප කුසල සැප විරාමිත සැප කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා මාර්ගඵලලාභී මේ වනයේ තියෙන ගස්වල තියෙන මේ ජීවිතයේ තියෙන සුන්දර දැකලා පුදුම සෝමනස්සසාරය මේ හැපිනස් එකක් එතන ඇති වෙනවා. ඒතකොට දුක ගත්තම මෙතන මේ හැපිනස් කියන එකේ දෙපැත්තක් කියනවා සවිතක්ක සවිචාර ඒක තමයි හොඳ කියලා කියන්නේ හැපිනස් එකේ. අපි යම් කිසි විදිහක with reflection and without any discursive thinking, then we can really enjoy that life. Avitakka vichara, without reflection and without discursive thought, and ඒක තමයි ඇත්තටම අකුසල පැත්තට යොමු වෙන්නේ අකුසල හැටියට යොමු වෙන්නේ කියන්නේ. එතකොට මේ සරෝයකෙත් කියන්නේ මේ දෝමනස්සේදී desire base ඒ කියන්නේ සාමිස දුක නිරාමිස දුක. දැන් ඇත්තටම අපේ කකුල හැපුණොත් දොරේ අපි කියනවා ඒක දුකක් කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒක දුක ඒක නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ නිවැරදිම දුක හැටියට තමයි සතර අපායකට හරි අපි අපේ කෙලෙස් බරිත සිතකින් ඇති වෙන කාමාසාවන් වලට ඇලීම තුළින් ඇති වෙන දුක තමයි. ඒකට කියන්නේ අභ්‍යන්තරය අපි කියන්නේ ආසව කියලා තේන්. බොහොම ගැඹුරු හිතේ අපිට පේන්නේ නැති අලු යට තියෙන ගින්දර වගේ ඕන වෙලාවක මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ sensual indulgence එකෙන් එන දුක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ එතනදී පැහැදිලි කරන්නේ දෙපැත්තක් තියෙනවා කියලා. දැන් එතනදී දුක දැන් හිතන්නකෝ මේ යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ට මේ මරණවා දුවත් සෝහාන් වෙනවා නම් අර දුක විඳ ගන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. මේක මේ බණහලා තමන්ට සෝහාන් ඵලයටපත් වෙන්න. නමුත් අර සෝහාන් නොවි සතර අපායකට වැටුනොත් එතන තියෙන දුක මහ විශාලයි කියනවා. ඊට පස්සේ අර අපේ අරසි මහත්තයා හපු මේ උපේක්ෂාව අන්න ඒක තමයි ටිකක් ඩේන්ජරස් මේක. ඩේන්ජරස් කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන මේක නෝමල් කියලා අපි හිතන් ඉන්නේ සෝකී කියලා අපි හිතන් ඉන්නවා. නමුත් එතන ඇති වෙන්නේ ඉග්නොරන්ස් එක. අවිද්‍යාව තමයි එතන ගොඩාක් ඇති වෙන්නේ. අන්න එතනදි තමයි කියන්නේ intoxicated by delusion not to be followed. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා මේක හරි මේක ඕකේ කියලා. නමුත් අභ්‍යන්තරේ ඒක තමයි. හැබැයි එතන අනිත් පැත්ත තමයි equanimity උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ. නිවැරදි උපේක්ෂාව. ඒක අපි ඒ කියන්නේ සත්බොජ්ජංගවල උපේක්ෂා කියන්නේ අන්තිම එක. අන්න ඒක තමයි නිවැරදි උපේක්ෂාව. නමුත් මෙතනදී අපි සාමාන්‍ය දේවල් වලට උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපි යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපේ කෙලෙස් නැති කරගන්න. එහෙමයි. හොඳයි සානස බොහොම පිං කරනසන්නයි. Forgive me. Any other queries? That was thank you, Hamdurne. බොහොම දීර්ඝ හොඳ බොහොම සවිස්තර වේට දැන්නුවට මේ තව මහත් ප්‍රශ්න මට නම් ඒ කමෙන්ට් එකක් පොඩි තියෙනවා අරෝෂ මම මහත්නේ හාමුදුරුවන්ගෙනුයි මේ අරෝෂටත් ඉදිරිපත් කරන්න අර මේ ඒ අර වැරදි විදියට කියන්නේ අර ඉක්වැනිමිටි කියන්නේ උපේක්ෂාව අනිත් අර වැරදි උපේක්ෂාව කියන්නේ හාමුදුරනේ අර ඉන්ඩිෆරන්ස් කියන්නේ ඕනම දෙයක් වුණත් කමන්නේ මේක මම ඒකයි නේද ඒකද වංශය අදහස් කරේ ඔව් මම හිතන්නේ ඒක තමයි ගොඩක් දුරට ඕනම දෙයක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි අපෙන් දස අකුසල් කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා උපේක්ෂා සාගත. නමුත් අපි ඒක විඳින්න ගියාම අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. නමුත් අර උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ
යම් කිසි විදියක සැපයක් තියෙන වෙලාවට දැන් මොන එක ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිසකට ගොඩාක් සිව්පස්සේ හම්බෙන්න ගත්තා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරන්න. මේ එක වතාවක සිව්පස්සේ නැති වෙලාම ගියා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ වෙලාවේදී උපේක්ෂා සාගත වෙන්න කියලා. එතනදී උපේක්ෂා සාගත වෙලා කියන්නේ අපි අනවශ්‍ය විදිහට කම්පා වෙන්නෙත් නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට දැන් මේක අර මුලින් කියපු දෙකේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට එන එක තමයි ඉක්වැනිමිටි උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ. හැබැයි එහෙම නැතුව අර හැම දෙයින්ම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් කියලා අපි ඇල්කොහොල් ගත්තත් හිතනවනේ මධ්‍ය ප්‍රමාදත්තාන කියලා ඇල්කොහොල් උපේක්ෂාව. නමුත් අර චූටි දේ වුණත් පස්සේ ලොකු දෙයකට යොමු වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඉතින් එතනින් උපේක්ෂාවෙන් අදහස් කරන්නේ. අපේ හැමදෙන්නේ මේ පොඩ සාහිත්‍ය පැත්තෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් කතා කරන්නේ අර පොඩි විදිහට කතා කරන්නේ අසුර යුද්ධය. ඒතකොට දැන් අසුර යුද්ධේ යුද්ධ වෙලා දැන් උතර මොකක් හරි ඒ කියන්නේ සූර්යෝ හරි අසුරයෝ හරි අතර ජීවිත හානි වෙන්න ඇතිනේ. ඒතකොට දැන් යුද්ධකින් දැන් ඒ කියන්නේ බුද්ධාගම පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අසුරයෝ කරපු දේත් වැරදි, සූර්යෝ කරපු දේත් වැරදි. එතකොට අසුරයෝ සිළු දෙනාම මේ අන්තිමේට අපායට ගියාද? එහෙම අපායට ගියා. ඒකට තියෙන හේතුව මොකක්ද? ඒක විසුරංගවාදේ තපණීය ප්‍රශ්නයක්. බොහොම මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙහෙමයි උතන තියෙන්නේ. දැන් තාවතින්ස කියන 33 දෙවිවරු 33 දෙනා හොඳ වැඩ කළානේ එතෙන්ට ගියේ. එතකොට අසුරියෝ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. අසුරියෝ එනකොට මේ අය පිළිගන්න ලොකු පාටි එකක් දාලා තිනවා. මත්පැන්ද, මස්ද, කාම ලෝකයක්නේ. නමුත් මේගොල්ලෝ ධර්මයේ පිළිබඳලා ධර්මයට මේගොල්ලෝ එකට සහභාගී වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි සූර්යෝ දිනන්නේ එතනදී අසුරත් එක ෆයිට් කරලා. ඒ කියන්නේ Taman සීලයේ ඉන්නවනම් Taman ඉතේන අභියෝග වලින් කන්ෆ්ලික්ට් වලින් අතමිදෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. එතකොට අය කියු ප්‍රශ්නෙට අවංකවම කියනවා නම් ඔව් ඒ කර්මානුරූපව දැන් ඒක තමයි ගෝපිකගේ කියන්නේ ගෝපිකා කියන්නේ කාන්තාවක්. ඒ කාන්තාව ස්වාමීන් වහන්සේලා වගේකට දාන දෙන ඒ සූත්‍රය පැහැදිලි කරනවා. එයා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම පිරිමි ආත්මයකට ලැබේවා කියලා. එයා ඇත්තටම ගිහින් දේව පුත්‍රයෙක් කියලා පිරිමි ආත්මයක උපදිනවා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේලා අර ගන්ධබ්බ කියන්නේ තව තින්ස වලට වඩා පහත් තැන්වල පොඩ්ඩක් පහත තැන්වල තමයි ඉපදෙන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ ಗುಣධර්ම වැඩිලා නැති නිසා. ඒ නිසා මෙතනදී කියන්නේ ගිහි හෝ වේවා, පැවිදි හෝ වේවා, දෙවියන් හෝ වේවා කර්මානුරූපව ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන්. එතනදී වාක්‍යන එකට සාහිත්‍යමය උත්තරය තමයි එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ සමහරට පල්ලෙහාට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක එතනදී මේ අපි ඉන්න ඇඳුම මොකද්ද, අපි ඉන්න තත්ත්වය මොකද්ද කියලා ගන්න නැහැ. ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඕනනම් ජොබ් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සාමාන්‍ය සේවකයෙක් ඩිරෙක්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒක Taman කරන දේ අනුව. වෙන බොහොම අපූර්ව ලස්සන මේ ප්‍රශ්නයක් එක මේ සංඝ ඇහුවේ. මම හිතනවා ඒක මේ බොහොම වැදගත්කමක් තියෙනවා. අපේ ඉතින් ඔය ගැන නොඑක් මත තියෙනවා. මම හිතන සමහර ධර්මයේ සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් මේ ඒ ඇති සූත්‍ර වලින් අපිට එක පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒක මේ මම හිතන දීර්ඝ විදිහට සාකච්ඡා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. එතකොට වෙන is there anybody else listening who may have, unfortunately Dr. Seneviratne is unable to pose a question, I think because of the audio difficulties. Uncle, if it's okay, Appachchi has sent a question. That's very good, yeah. The question with regards to how jealousy relates to greed. Ape hamdrune. Jealousy කියන්නේ සාමාන්‍ය ටිකක් එන්නේ එකට වඩා ටිකක් ඒවහා සමාන යන එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි jealous වෙන්නේ අපිට නැති දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඕකේ අනිත් පැත්ත තමයි මුදිතා කියන එක, සතුට කියන එක. ඒ කියන්නේ සමන්ගේ හිතේ තියෙන අනිත් අයගේ දියුණුව කෙරෙහි සතුටක්. ඒක තමයි jealousy එකේ opposite පැත්ත.
මුදිතා කියන ගුණය. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා උපේක්ෂා ගැන කතා කළා. උපේක්ෂාව තමයි ඔපොසිට් එක තමයි ජෙලසි කියලා කියන්නේ, එන්වි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අපිට අනිත් අයගේ දියුණුව දැකලා අනිත් අයගේ සැපත දැකලා සතුටු වෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ අපි තුල මේ ලෝභකම, අපි තුල මේ ග්‍රීඩ් එක තියෙනවා. අනේ ඒකට අවිද්‍යාව කියලා කියනත් තුල අනේ අර මනුස්සයා නැති වෙලා මට ඒක ලැබේවා කියන්නේ. අර මනුස්සයා විනාශ වෙලා හරි කමන්නේ මට මේ තත්ත්වය ලැබේවා කියලා මේ සාමාන්‍ය හිතේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒ ග්‍රීඩ් එකේ ගැඹුරුම. ඒ කියන්නේ ග්‍රීඩ් එකේ බරපතලම තැනකට අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. තමන් නැති වෙලා වුණත් කමන්නේ. අර මනුස්සයා විනාශ වෙලා වුණත්. ඉතින් යුද්ධය කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. මිනිස්සු නැති වුණ මැරුණත් කමන්නේ. මට බලය ලැබෙනවා නම් මට ඒක තමයි කියන එක කියලා ඉරිසියාව නිසා. ඒ කියන්නේ වෙන දැන් අපි යුද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ මේ දැන් අරාබියට ගිහිල්ලා ඇමරිකාව මැදිහත් වෙන්නේ නිකන් නෙමෙයිනේ සාම සාකච්ඡාවක තෙල් හරි මොනවා හරි දෙයක් බලාගෙන නේ උතෙන් කියන්නේ. ඉතින් හැම තැනම අවසාන කේන්ද්‍රය තියෙන ග්‍රීඩ් එක තමයි. හැම කොන්ෆ්ලික්ට් එකේම Tamanta වැඩිපුර වාසියක් ගන්න, Tamanta වැඩිපුර බලයක් ගන්න අපි ලොකු උත්සාහයක් දෙනවා. ඉතින් එතන ග්‍රීඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. Okay, හඳුරන්නත් ඒ මට තේරෙන විදිහට මාත්‍ය ආනේ ඒක දෙකක් නේ. ඒසියාවයි මතුරුකමයි කියලා කියන්නේ දෙකක් කියලා ඒක සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා දහන්නේ. ඒක සම්බන්ධය. ඒක සම්බන්ධයක් නෑ ඒක දෙකක්. ඒක දෙකක් නේ. ඊර්ෂ්‍යාව කියන්නේ අන්සම්පත් වලට තියෙන අකමැත්ත. ඊර්ෂ්‍යාව කියන කීවා තේරුම නිර්වචන දීලා තියෙන්නේ අන්සම්පත් වලට තියෙන අකමැත්ත. මතුරුකම කියන එකට දීලා තියෙන නිර්වචනය තමයි තමන්ගේ සම්පත් තිබියදී අනුන්ගේ සම්පත් පරිභෝග කිරීම. මතුරුකම. ඒ දෙක මානසික බලපාන දෙකක් එකක් ඒ දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධතාවයේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ අන්සපතට අකමැති වීම. ඊර්ෂ්‍යාව. මසුරුකම කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අනුන්ගේ සම්පත් නොඉවසීම. ඇත්තටම ඕකේ මේ මූලාශ්‍රය කරීට ඕක තියෙන්නේ මේ අර සූත්‍රයක් තියෙනවා මේ මානසික ක්ලේශ ධර්ම තියෙන සූත්‍රයක්. ඒ සූත්‍රය තමයි ඕකේ තියෙන්නේ. ওই වචන දෙක විග්‍රහ කරලා දෙන්නේ. දැන් ඉස්සාව මච්චරිය ඊර්ෂ්‍යාවයි තණ්හාවයි සෙල්ෆිෂ් මච්චරිය ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවාම ඉතින් අන්තිමට යන්නේ ඡන්දේට. ඡන්දේ කියන්නේ යම් කිසියක ආසාව. යට තියෙන්නේ ඉතින් අර කිව්වාගේ දැන් අපි පොඩි දරුවෙක් තරුණයෙක් බවට පත් වෙනවා, තරුණයා වැඩිහිටියෙක් බවට පත් වෙනවා වගේ මේ ආසව ධර්ම මනසේ තියෙන පුංචි සිතිවිලි තමයි පැෂන් එක කියලා. ඒ පැෂන් එක කියලා කියන්නේ අපිට රාගය කියන එක හරියට කැන්සර් එකක් වගේ. ඒක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න පුළුවන් මුළු ශරීරය පුරා. හරියට ඒක ඩාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ නිකන් ඊතලේ විස සහිත පෞද්ගලික දවස්වල පොඩි සතෙක් මම නිකන් අර මේ පොඩ්ඩක් මේසයක් ළඟ චූටි සතෙක් විද්දා. මේ අතම ඉදි වුණා. ඒ කියන්නේ බොහොම සතා පොඩි වුණාට ඒකේ තියෙන පවර් එක විශාල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ චූටි කෙලස් කියන දේවල් ඒවා තුලින් හැදිලා එන එක්තරා ප්‍රභේදයක් තමයි අර කිව්වා වගේ අපි හඳුන්වපු වගේ ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ දෙකක් වෙනවා කියන්නේ. මම මූලාශ්‍රේ මතක වෙන්නේ මොකද අර රෙද්දක් හොදලා වත්තුපම සූත්‍රය. වත්තුපම සූත්‍රය තමයි ඒකේ නිර්වචනය තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. මජ්ක්‍ධිමේ කායනේ දාන්න. ඒක විදියට මානේ වෙයි මනකට. බොහොම ලස්සන බොහොම හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් අපේ මේ සෙනවිරත්න මහත්මයා අසංක මහත්මයා සංගීතනවන්ට එහෙම ප්‍රශ්න නැත්නම් ඔව් සංගීතනවන්ගේ අවස්ථාව තමයි දැන් ලබලා දීලා තියෙන්නේ. බොහොම පිං හාමුදුරනේ මේ උත්තර දෙකටම මේ හොඳයි ප්‍රශ්න නම් බොහොම වැදගත්. මම හිතනවා මේ ධර්ම සාකච්ඡාවේ තියෙන වැදගත්කම තියෙන්නේ ධර්ම දේශනාවේ දැන් අර
කිව්ව වගේ අර දැන් මේ විදින සැපය මේ අපි ධර්ම දේශනා අහන්න බොහොම කැමතියි. මේ වගේ සුහදව එකතු වීම බොහොම සතුටක්. එක්තරා වින්දනයක් ඒකෙන් විඳිනවා. මම හිතනවා හාමුදුරනේ මේ ඒ විඳින වින්දනේ අර කුසල් පැත්තට බර එකක් කියලා. මම දන්නේ මගේ කියපු දේ ඒක වෙනවද කියලා. නමුත් මේ මට තේරෙන විදිහට එහෙමනම් අපි තවත් දැන් ලංකාවේ කාල වේලාව ටිකක් ධර්මයේ පහුවෙලා ධර්මයේ වුණත් දැන් කුසල් වගේම දැන් කියන්නේ බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරන කියන ධර්මයේ හරියට සර්පයෙක් වගේ කියලා. ධර්මයේ වැරදි තැන් වලින් අල්ලගත්තාම අපිට ගොඩක් තරක කරන්න පුළුවන්, අපිට විවේචනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී අර කුසල පැත්තේ වැඩෙන්නේ නැහැ. අවංකවම කියනවා නම් විතක්ක ਵਿਚාර දෙක වැඩෙනවා. එතනදී අකුසල පැත්ත තමයි ගොඩක් වැටෙන්නේ. ඉතින් අපි බර උපේක්ෂාවෙන් අනිත් අයගේ අදහස් ගරු කරමින් අනිත් අය කියන දේ එහෙම දැන් දවසට සාකච්ඡා කරලා අනේ මගේ ඔළුවේ දෙනවා මේ කාගෙන ඉඳලා සමහරවිට කියනවා දේවල්. නමුත් ඒක ගැලපෙන්නේ නැති වුණාම අපිට යම්කිසි මානසික පීඩනයක් කියන දේ තේරුම් ගන්න නැති වුණා. එහෙම හැමෝම දැන් මට මේ තව හිතෙනවා දැන් අර පංචසික මේ අරට බුදුහාමුදුරෝ ඒ වීණා වාදනයයි ඒ කියපු කතාවයි හොඳට අහගෙන ඉඳලා ඒ ගැන ප්‍රශංසා කරා. දැන් අපේ හාමුදුරු කෙනෙක් කරා ඔහම ඒ වගේ බුදුහාමුදුරෝ නැතුව වෙන. දැන් එතකොට මිනිස්සු කියන්න පටන් ගනි බලන්න මේ සින්දුව ඉන්නව නේද? දැන් එහෙම නේද හාමුදුරනේ? දැන් ඒකෙත් අර බුදුහාමුදුරෝ හරි පැත්ත ඒක පෙන්වන්න කළා දුන්නා. මිනිස්සු කියන කතා නම් ඉතින් හරිම මේ ඉතින් අසාධාරණයි. ඉතින් ඒ වගේ ඒව නවත්තන්න බෑ ඉතින්. අතන මේ හාමුදුරුවෝ අගද්දූපම සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. අගද්දූපම සූත්‍රයේනේ අර ධර්මයේ සර්පයාගේ වල්ගෙන් අල්ලගත්තාම ඒ කතාවක් කියන දීර්ඝ කතාවක්. අපි ඔන්න ඊළඟ දහම් සිසිලට මේ මාතෘකාවක් කරගමුද? හොඳයි හාමුදුරනේ. බොහොම වටිනවා. ඒ කියන්නේ සර්පයාගේ අල්ලන්නේ ඔළුවෙන් අල්ලන්න කියන්නේ. ඒ සූත්‍රය. සර්පයාගේ ඔළුවෙන් ඇල්ලුවාමලු සර්පයා දෂ්ට කරන්නේ නැහැ. මැදින් ඇල්ලුවොත් වල්ගෙන් ඇල්ලුවොත් අනිවාර්යෙන් පෙරලා පහර දෙනවා. එහෙම. ගන්න තියෙන කාරණා මම හිතන්නේ සෑහෙන තියෙනවා. ඉතින් කියවන්න සූත්‍රයක් ඒ ලොකු අදහසක් තියෙන සූත්‍රේ. එහෙම හම්බුනේ. හරියට ප්‍රතිපදින්න හරියට කරන්න ඒ වගේ ලොකු අදහසක් තියෙන කතාවක් ඒක. දැන් ඒ මොකද්ද පංචසික තමන්ගේ ප්‍රේම සින්දුවක් කියන්නේ ප්‍රේමයේ පිළිබඳ සින්දුවක් කියන්නේ. ඒක සමානයි ඇත්තටම අර ගිය මාට පිට මේ දුව තැන්පට කියලා මේ දන්නවනේ ඒ සින්දුව ඒක ඒ වගේම අදහසක් තමයි මේ කියන්නේ. තමන්ගේ එක්ස් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියන්නේ එක්ස් කියන්නේ එයාට හම්බෙලා නෑ එයා බලාපොරොත්තු වෙලා ඉඳලා තින්නේ. එයාගේ ಗುಣ වර්ණනාවක් කරන්නේ මට ඔයා හම්බ වෙනවා නම් මං යම් රහතෙකුට දන් දීලා දිනනවා නම් ඒ පින මට පළ දීලා මෙයාව ලැබෙන්නේ කියලා කියන්නේ. මේ තරුණ කාලේ මේ තරුණ ළමයින්ට හිතන ප්‍රේමණීය අදහස්. මේ පංචසික කියන්නේ. ඒකේ වඩා කියන්න ඕන ඒ ප්‍රේමණීය අදහස්. ඕකාර තව එකක් තියෙනවා. මේක නම් බෞද්ධ කතාවක් නෙමෙයි. ඒක වෙන සාහිත්‍ය කියන එකක්. අර හොඳ පන්සලක් තියෙනවා. ඒ පන්සලේ හරියට මිනිස්සු යනවා. ඒ පන්සලට ලස්සන කාන්තාවක් යනවා. ඒ කාන්තාව බණ අහලා එනවා. හැබැයි යනකොට යන්නේ අශීලාචාර විදියට ටිකක්. වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සු ඉඳගෙන අර කාන්තාව පිළිබඳව කතා කරලා රාග දේශ මොහ වඩා ගන්නවා. අර කාන්තාව රාග දේශ මොහ දුරු කරගෙන එයා සංසාරයෙන් එතර වෙනවා. දැන් පටාචාරත් එහෙමයි. පටාචාරය යන්නේ ඇඳුම් නැතුව. හැබැයි පටාචාරා ඇඳුම් නැතුව ගියාට එයාගේ හිත රාග දේශ වලින් මිදිලා අර වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සු කෙල ටිකක් වගේ අහක දාපු කෙල ටිකක් වගේ තමයි යාට පේන්නේ. නමුත් වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට එහා පේන්නේ ඒ තමන්ගේ මනස තමයි තමන් අනුන්ට පේන්නේ. වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට පේන්නේ මෙයාගේ රාග දේශ මොහ. ඒක ඇත්තටම එයා තුළ තියෙන රාග දේශ මොහට වඩා තමන් තුළ තියෙන රාග දේශ මොහ තමයි ගොඩක් දුරට පේන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔකේ යම් විදියක අඩු වැඩි වශයෙන් දෙපැත්තම තියෙනවා. නමුත් අර ටිකක් ප්‍රසිද්ධ කතාවක් මේ වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සු ඉඳගෙන එක වචන කියලා පවුරව ගන්නදී අර මිනිස්සු ධර්මයෙන් ඈතර වෙනවා කියලා පොඩි කතාවකුත් තියෙනවා.
ඉතින් අර මේ ඒක ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපිට ඒක ඒ කරුණ බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඔව්. මේ බොහොම සතුටුයි අපේ මේ කියන දේවල් වල අපි අභ්‍යන්තරය තමයි අපි එන්නේ ඇත්තටම. දැන් අපි කවුරු හරි විවේචනය කරනවා කියන්නකෝ. ඒ විවේචනය කිරීම තුළ මේ අපේ අභ්‍යන්තරය තමයි පේන්නේ. දැන් කවුරු හරි අපිට ඇවිල්ලා අනිත් අය ගැන දෝෂයක් කියනවා නම් අපු අර මිනිස්සයා මෙහෙමයි කියලා ඇත්තටම අපි දකින්න ඕනේ අර බල්ලට ගලකින් ගහුවම බල්ල ගලපස් තියනවා කියනවනේ. නමුත් සිංහයට ගලකින් ගහුවම සිංහයා බලන්නේ කොහෙන්ද ගල ආවේ කියලා. මේක අර වයිල්ඩ් ෆයර් වගේ යනවා මේ කේලම ඒ වචන දේවල් මොකද මිනිස්සු ඒ වචන පස්සේ දුවනවා මිසක් මේක ආවේ කොහෙන්ද මේක මොකටද ආවේ කියලා හිතන පිරිස අඩු නිසා. එහෙමයි. එහෙමනම් අද වෙන ප්‍රශ්න නැහැ කියලා අපිට හිතනවා කවුරුත් ඉදිරිපත් උනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් හම්දුනේ අද අනුමೋದනා කළා ඒ අවසන් කරමු වැඩසටහන. අපිට දැන් එන ඊළඟ වැඩසටහනටත් මාතෘකාවක් යෙදিলা තියෙන හින්දා. ඉතින් අපි බොහොම සන්තෝෂෙන් ඇත්තටම අපේ කීනන්ද හඳුර තමයි මේ මාතෘකාව තෝරලා දුන්නේ. ඉතින් බොහොම වටිනා ධර්ම දේශනාවක්. ඊටාම ගැඹුරු ඒ වගේම ඊටාම සරල සත්‍රදේවේන්ද්‍ර සෝහාන් ඵලයටපත් වෙච්ච ධර්මස්කන්ධය. ඒක අදටත් ඉන්දියාවේ මිනිස්සු දැකලා ඒ ස්ථානයේ සතුටු වෙන තැනක්. ඉතින් දුවක් හැටියට පුතෙක් හැටියට තාත්තගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන තමයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් සෙනවිරත්න මහත්මයා බොහොම වාසනාවන්ත කෙනෙක්. මේ වගේ කුසලයක් අනුමෝදන් කරලා අපිට අඩුවකට උනේ එතුමාගේ හඬ අහන්න අපිට ලැබුණ නැති එක. සමහර විට අපි ඊළඟ වතාවේදී ඒක ටිකක් හරිගස්සගෙන කතා කරන්න. ඉතින් අපි ආශිර්වාද කරනවා නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබිලා සියලු ආයුර ආරෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත් ලැබිලා තනියෙන් ඉන්නකොට ඉතින් හාමුදුරු කෙනෙක් වගේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ජීවිතය හොඳින් ධර්ම අවබෝධය ඇති කරගෙන පින්කම් හුඟක් කරගෙන ජීවිතයේ සතුටටපත් වෙලා සුබම සුබ උපන්දිනයක් බවට මේ වර්ෂයත් ඉදිරි අනාගත කාලයක්පත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන එවැගේම අභාව ප්‍රාප්ත සුරංජනී සෙනවිරත්න දයාබර මෑණියන්ට මේකින් අනුමෝදන් වේවා. එවැගේම අසංක මහත්මයා සංගීතානෝනා මහත්මියට යම් කිසි වූ දෝෂාන්ධකාරයක් වෙත්නම් කරදර පීඩාවක් චිත්ත දුක් පීඩාවක් වෙත්නම් ඒ සියල්ලක්ම දුරු වේවා. සියලු ආයුර ආරෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත්සල සේවා කායික මානසික සුවය සංසාරගත කුසල ශක්තියින් මතුවලා යම් අඩුපාඩු දුක් පීඩා වෙත්නම් ඒ සියල්ලක්ම දුරීභූත වේවා. සියලුම ආයුර ආරෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත්සල සිතා තමන් කරන කටයුතු ඉදිරි අනාගත කටයුතු බලාපොරොත්තු ජීවිත ප්‍රාර්ථනා ඒ සියල්ලක්ම සිද්ධ වේවා කියලා අපි මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අසංග මහත්මයාගේ දෙමව්පියන් ඇතුළු පවුලේ සියලුනාටමත් සංගීතනෝනා මහත්මයාගේ පවුල්වල දායේ සහෝදර සහෝදරි සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේම අපේ ආචාර්ය අජිත සිල්වා මහත්මයා මහාචාර්ය අරෝෂි මහත්මයා ඇතුළු සෑම දෙනාටමත් අද මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙන ගොඩාක් දෙනා ඉන්නවා ඔන්ලයින්. ඒ හැම දෙනාටමත් ආයුර ආරෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත්සල සේවා ඒ අයගේ ජීවිත අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා. අද මේ පින්කම සාර්ථක කරගන්න අපිට ධර්ම දානමේ දායකත්වයේ සඵල දුන්නු ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ විහාරස්ථානයේ සියලු දෙනාටමත් ඒ සියලු ආශිර්වාද සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝද සතුරු සිත් භාවයටපත් වෙලා විහාරස්ථානයේ දායක සෑම දෙනාටමත් ආශිර්වාද කරත්වා. දෙවියෝද පතන බෝධියකින් අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති.
ඒ වගේම අපි සියලු මියගිය ඥාතීන් විශේෂයෙන් සුරංජිනී සෙනවිරත්න මෑණියන් ඇතුළු හැම දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් දෙමු. ඉදං ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ ඉදං ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ ඉදං ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ හැමදෙනාම ඉඳ ගන්න ආශිර්වාද කරන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සංපත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සංපත්ති නාතේ සමිච්ඡතු. සාදු සාදු සාදු. අපිට මේ තරම්ම විශාල සේවයක් මේ විශාල මේ වැදගත් ධර්ම දේශනා කරපු ඔබ වහන්සේලා දෙනමටත් නිරෝගී චිරජීවනයක්ම ලැබේවා ප්‍රාර්ථනා කරු බෝධියකින් නිර්වාණය ඉක්මනින්ම සාක්ෂාත් වේවා කියලා සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද වැඩසටහනට සහභාගී ඔබ සියලු දෙනාටම නැවත වරක් අලගත්දුපුන් සූත්‍රය කියන දෙවනි අපේ මාතෘකාව යටතේ දහම් සිසිල වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ඔබ ඒ හමු වෙන තෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. වැඩසටහන නිවාඩපත් කරනවා මේ